నమస్కారం కేఎన్ఆర్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సుజాత హెడ్లైన్స్ చూద్దాం దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కు సంబంధించిన భూముల్లో ఆక్రమణలు తొలగించిన అధికారులు అనుమతులు లేని వైద్య కళాశాలకు శంకుస్థాపన ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా నాగజగదీష్. దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కోవిడ్ పరిస్థితి, వ్యాక్సినేషన్ అంశాలపై ప్రధాని సమీక్ష చేపట్టారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కరోనా థర్డ్ వేవ్ నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నివారణలో రాష్ట్రానికి అందిస్తున్న సహాయానికి ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. To begin with, I humbly thank you for the support extended by you, sir. And as far as the state is concerned, sir, from a capacity that because we've actually suffered from a situation, sir, where we have no tertiary care because we've had Hyderabad before the bifurcation, and unfortunately post bifurcation we do not have tier 1 cities like Hyderabad or Bangalore or Chennai, sir. So in spite of that, we've done reasonably well, sir, because thanks to your guidance, we've followed the policy of establishing grammar secretariats in every village, which actually helped in curtailing the spread of the virus, sir. Wherein, so far we've done 12 house-to-house surveys, sir, wherein people were identified at the initial stages itself, and focused testing only on these people helped us curtail this pandemic to a very large degree, sir. Sir, having said all these things, sir, as you're well aware, sir, vaccination is the only solution, and that you've been repeatedly saying a number of times. In this background, sir, I'd just like to make a few suggestions here, sir. Sir, and as far as the doses received and administered are concerned, sir, we have received 1,68,46,210 doses, sir, and we have administered 1,76,70,642, sir, beyond what was supplied to us from the savings that we could actually do this, sir. Sir, having said this, sir, one small suggestion is, sir, for the month of July, we have been allotted 53,14,740 vaccines, sir. Sir, here I'd just like to make one suggestion, sir, that for the state of Andhra Pradesh, for private hospitals, 17,71,580 doses have also been earmarked. But in reality, sir, these private hospitals are not fully vaccinating their capacity, sir. In June, if you were to see, sir, when compared to the 17,71,580 doses that private hospitals were earmarked for the month of July, they could only vaccinate only 4,20,209 thus far, sir. So what my humble submission is, whatever these people have been earmarked for, and whatever these people are not able to proceed for vaccination, if that quota could be reallotted to the state government, sir, it would help state government in doing a better job. This is one humble suggestion, sir. By and large, your support has been very appreciative, sir. Thank you, sir. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కు సంబంధించిన భూముల్లో ఆక్రమణలపై యంత్రాంగం నడుం బిగించింది. అగనంపూడి శివారు శనివాడ గ్రామంలో ఉన్న భూముల్లో కొన్నేళ్లుగా ఉన్న పాకలను, రేకుల షెడ్లను ప్రోక్లైన్ల సహాయంతో ఉక్కు పరిపాలనా విభాగ అధికారులు దగ్గరుండి తొలగించారు. అయితే దీనిపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు కోసం నాడు భూములు ఇచ్చామని, ఉపాధి అవకాశాలు పూర్తి స్థాయిలో నేటికి కల్పించలేదన్నారు. కొన్నేళ్లుగా పాకలను నిర్మించుకొని ఉంటున్నామని, అర్ధాంతరంగా వాటిని తొలగించడం సరికాదన్నారు. పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆక్రమణలు తొలగిస్తున్నామని అక్కడికి వచ్చిన అధికారులు ప్రజలకు చెప్పుకొచ్చారు. మాకు పొలాలు పోయి గవర్నమెంట్కి
26 ఎకరాలు స్టీల్ ప్లాంట్కి పొలాలు ఇచ్చామండి. 26,000 ఎకరాలు ఇచ్చామండి. 8,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఇంకా 8,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదండి. అప్పుడు 107 గజాలు ఇచ్చారండి. 107 గజాలు కూడా అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు అందరం కూడా ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 8 మంది 12 మంది సంతానం ఉన్నారండి. అప్పుడు అందరం మైనర్. అయితే 107 గజాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మా తల్లిదండ్రులు బ్రతకటానికి ఇబ్బంది పడి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి కాబట్టి మైనర్లు అయిన పిల్లలు మేజర్లు అయ్యారు కాబట్టి ఆ 107 గజాలు కూడా అమ్మేసుకున్నారండి. అద్దెంట్లలో ఉంటున్నామండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వము మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా మాకు ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇవ్వలేదండి. ఆ 107 గజాలు కూడా అమ్మేసుకున్నాం కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు దౌర్జన్యంగా తొక్కులేళ్ళతో వచ్చి జనాలతో వచ్చి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో వచ్చి మేము ఇక్కడ గీతలు కట్టుకొని కొన్ని ఇల్లులు కట్టుకొని ఉన్నామండి. అందరం బ్రతుకుతున్నాం. ఎందుకంటే 107 గజాలు మాకు ఆ నాణ్యలు లేవు కాబట్టి అమ్మేసుకున్నాం కాబట్టి. అలాగే ఇంకా కొంతమందికి ఇవ్వలేదండి. ప్లాట్లు 6 లెమర్లు ఇచ్చారు కానీ ప్లాట్లు కూడా ఇంకా కొంతమందికి ఇవ్వలేదండి. అయితే కొంత భూమిలో కొంత స్థలాల్లో మేము ఇల్లులు కట్టుకొని పాకలు కట్టుకొని 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఆవులు కట్టుకొని గీదలు మేపుకొని బ్రతుకుతున్నామండి. అయితే మాకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారండి. ఈ రోజు వచ్చి కుక్కలతో వచ్చి దౌర్జన్యంగా నా ఖాళీ చేయించేస్తున్నారండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా స్పందించి మరి మాకు ఉండటానికైనా ఇల్లు ఇక్కడ కలిగించమని మరి ఈరోజు మేము మీడియా తోటి మాట్లాడుతున్నామండి. మా గురించి మీరు ఒకసారి ఆలకించండి, మా మనం ఆలకించండి. ఎందుకంటే ఎకరాలు 79లో అప్పటి నుంచి మా పిల్లలు మేము ముసలైపోయినాం, మా పిల్లలు కూడా ముసలైపోయారు. ఆవిడ ఒకే కారణం. ఈరోజు పిల్లలు మేజర్ ప్లాట్ ఇస్తానన్నారు. ఆ రోజు అడిగినా ఈ రోజు అడిగినా పొలిటికల్ లీడర్లు అందరూ ఏంటంటున్నారంటే మీ గ్రామం నుంచి 80 అడుగులు వదిలేసి ఈ గ్రామంలో ఉన్న యువతకి అందరికీ ప్లాట్ ఇస్తానన్నారు. అంటే ఏంటి? స్టీల్ ప్లాంట్లో భూములు పోయిన వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ పర్టికులర్లో పేర్లు ఉన్న వాళ్ళకి ప్లాట్ ఇస్తానన్నారు. ఏడు బాబు ఇప్పటికి అది లేదు, ఇది లేదు. ఇప్పుడు అన్యాయంగా వచ్చి తోసేస్తున్నారు. తర్వాత ఉపాధి లేదు. ఎవరో ఒక గేదెని ఆవుని మేపుకుంటే వాటిని ఎండగొట్టేస్తున్నారు, ఆ పాకలు తీసేస్తున్నారు. మా సమస్య, మా డిమాండ్ ఒక పట్టాలు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి 26 పట్టాలు నిజం పోయి మాతో వాళ్ళందరూ రిటైర్ అయిపోయారు. మాకు లేవు, మా పిల్లలకి 6 నెంబర్ మాత్రం వాళ్ళకి జాబులు లేవు. జాబ్ ఇమ్మంటే 20 లక్షలు ఇమ్మంటున్నారు. ఎంత అన్యాయం జరిగిందండి. మాకు ఇళ్ల స్థలాలు లేవు, మ్యారీడ్ మేయర్ లేవు, ఏమీ లేవండి. ఊరు షిఫ్ట్ చేసే డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదండి. వాళ్ళు కనీసం పైసా లేదండి మాకు. ఇప్పుడు వచ్చి హఠాత్తుగా తోసేస్తున్నారు. అంతే వాళ్ళ ఇష్టం. మా పెద్దలు వాళ్ళకి అంట కల్పిస్తారు ఈ భూములన్నీ. ఆ భూలోక రెడ్డి గారు ఉండేవారు. ఆ రెడ్డి గారు మాకు 25 ఉద్యోగులు సరిపోయి మాకు ఇంకా అక్కర్లేదు అన్నట్టు ఆయన మీద చెప్పారు ఈ పని. అంతేగాని మాకు ఇంకేమవుద్దండి. ఒక తండ్రి 3 కొడుకులు ఉన్నవారికి 107 గజాల స్థలం ఇచ్చారండి. ఆ 107 గజాలనే తండ్రి 3 కొడుకులు అందులోనే ఉండాలి, అందులోనే దొడ్లోకి వెళ్ళాలి, అందులోనే వచ్చేసుకోవాలి, అందులోనే తొమ్మిడవాలి. ఇదండి మాకు సరైన 36 ఎకరాలు పోయిందండి. కనీసం మాకు ఉద్యోగం లేదు. 36 ఎకరాలకి పోయినా మాకు ఉద్యోగం లేదండి. వాటికి ఎవరో వచ్చి పై నుండి వచ్చినా చేసుకుంటున్నారు, మేము చేసుకోలేదు సార్. మాకేమీ లేదు అంటే ఉద్యోగాలు. మా ఊరి మీద ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. ఇది తీయండి రికార్డు ఒకసారి. కనుమాడి మీద ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, మా కన్నమాపాల మీద ఎన్ని ఉద్యోగాలు జరిగాయి. ఇవన్నీ అలా సరిపెట్టేసారండి. ఈ ఊర్లో వచ్చేసరికి ఈ ఊరికి ఆ ఊరికి మండ చూపించారండి. డిమాండ్ లేదు కదండి. మెయిన్ 26 స్థలాలు ఇవ్వాలండి. మా మ్యారీడ్ మీద స్థలాలు ఇవ్వాలండి. తర్వాత మాకు షిఫ్టింగ్ ఛార్జీలు అవి వదిలేయండి. ఇంకా 6 నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులు ఇవ్వండి. మా కొడుకులకు మాత్రం వాళ్ళకి ఇమ్మనండి. కనీసం వాళ్ళని చేసుకుంటారు. మాకు ఎలాగా లేదు. మా ఇంట్లో 5 పట్టాలు ఉన్నాయండి, 6 నెంబర్లు ఉన్నాయండి. ఒక్కరికి ఉద్యోగం లేదు. ఏం చెప్తారు సార్? మాకు డిమాండ్ ఏం చెప్పంటారు చెప్పండి. అనుమతులు లేని వైద్య కళాశాలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కు శంకుస్థాపనలు ఎలా చేస్తున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా నాగజగదీష్ వైసీపీ నాయకులను ప్రశ్నించారు. స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర, ఉత్తరాంధ్రాలతో కలిసి 3 మాత్రమే అనుమతులు జారీ చేశారని, అయితే 100 సంవత్సరాల పైన చరిత్ర కలిగిన RARSలో నిర్మాణం చేయటం సరికాదన్నారు. ఇందులో 50 ఎకరాల బంగారు భూమిని బీడు భూమిగా చూపి అనుమతులకు ప్రయత్నించడం మోసపూరిత చర్య అని ఎద్దేవా చేశారు.
ఎకరాలు పొలం ఇచ్చేది. అది చాలా తప్పని, ఎందుకంటే అది 107 సంవత్సరాల నుంచి అప్పట్లో ప్రభుత్వానికి రైతులు ఆ 107 ఎకరాలు సుమారు 100 సంవత్సరాలు పైబడే పరిశోధన కేంద్రం ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆ పరిశోధన కేంద్రం 4 ఉండేవి. అప్పుడు 2 రాష్ట్రాలుగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలోకి 3 పరిశోధనా కేంద్రాలు వెళ్ళిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏకైక పరిశోధనా కేంద్రం అనకాపల్లి పరిశోధనలు మన రాష్ట్రానికి ఉండేది. అటువంటి పరిశోధనా కేంద్రాల్లో కట్టడాలు, ఈ పరిశోధన బిల్డింగ్లు, రోడ్లు ఇవన్నీ సుమారు 30-35 ఎకరాలు పోతే మిగిలింది అక్కడ 70 ఎకరాలు ఉన్నాయి. అందులో పోలపోకని ప్రభుత్వాన్ని నమ్మించి 50 ఎకరాలు పరిశోధనా కేంద్రం కొనక కిరాయి భూమి బంగారం భూమిని మెడికల్ కాలేజీకి ఇవ్వడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. మేము ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో అందరం కూడా అనకాపల్లిలో మెడికల్ కాలేజీ వస్తుందంటే స్వాగతిస్తున్నాం. 500 కోట్లతో మెడికల్ కాలేజీ కట్టాలన్నారు. చాలా ఆనందం, కట్టండి. కానీ ఏ పనైనా జరిగేటట్టు ఉండాలి. ఓటకం మాటలు జరగలేని పని అవుతుంది. అక్కడ శాంక్షన్ లేదు, కేంద్రంలోనూ శాంక్షన్ లేదు. ఈ కాలేజీ మెడికల్ కాలేజీని అనకాపల్లిలో శంకుస్థాపన చేయడం మంచి విధానం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడికల్ కాలేజీలకి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 3కి శాంక్షన్ ఇచ్చింది. మన జిల్లాలో పాడేరు, అలాగే రాయలసీమ కోటి, కోస్తా కోటి, ఉత్తరాంధ్ర కోటి 3 శాంక్షన్ ఇచ్చింది. కానీ ఏ విధమైన శాంక్షన్ లేకుండా అనకాపల్లిలో శంకుస్థాపన చేసి ఆ శిలాఫలకాన్ని ఎక్కడ పట్టిపోయారో ఎక్కడ పెట్టారో తెలియదు. ఇది ఖండించవలసిన విషయం. అంతేకాదు ఈ శాంక్షన్ అనేది జీవీఎంసీ మెయిన్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చారు, తీర్మానం ఇచ్చారు. అది కూడా తప్పు. ఎందుకంటే ఈ భూమి తీర్మానం చేసుకోవడం. గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా మానవులు తమ జీవితాలను ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలో, ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియపరిచే అమూల్యమైన వేదాంత విజ్ఞానాన్ని తమ జీవితాలకు త్యాగం చేసి మనకు అందించిన ఎంతో మంది ఋషులను, సాధువులను భక్తి శ్రద్ధలతో స్మరించుకుంటూ వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖపట్నంలో ఈ నెల 18 సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తత్వవేత్త స్వామి పార్థసారథి లైవ్ బై చాయిస్, నాట్ బై చాయిస్ అనే అంశాలపై ప్రసంగాన్ని ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రసంగాన్ని వినేందుకు ఉచితంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకై 9948150911లో సంప్రదించాలన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఈ నెలలో వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాన్ని సాయంకాలం 18వ తారీఖు 6:30 గంటలకు ఆన్లైన్ ద్వారా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ప్రవచనాన్ని స్వామి పార్థసారథి అయిన మా గురువు గారు 95 సంవత్సరాల వయసులో ఆన్లైన్లో మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. దీనికి లింకు ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితంగా అందరూ చేసుకోవచ్చును. స్వామి పార్థసారథి గారు గత 65 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో పర్యటిస్తూ ఈ జ్ఞానాన్ని, వేదాంత శాస్త్రాన్ని, గురువులు అందించిన ఈ తత్వశాస్త్రాన్ని ప్రజలకు బోధిస్తూ చాలామందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ జీవితంలో ఆనందము, ఆ జీవితంలో వాళ్ళ తాలూకు విజయాన్ని ప్లస్ భగవంతుడి దర్శనాన్ని కూడా పొందడానికి చాలా సేవలు అందించారు. యువతి యువకులకు 3 ఏళ్ల కోర్సు కూడా చేయడానికి వేదాంత అకాడమీ అనే స్కూలు ముంబైలో
లోనావలలో జరగబడుతున్నది. దాంట్లో ఎవరైనా ఉచితంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూలు జాయిన్ అవ్వచ్చును. సో అందరూ కూడా ఈ లివ్ బై చాయిస్ నాట్ బై ఛాన్స్ అనే ప్రవచనాన్ని ఈ ఆదివారం 6:30 గంటలకి 18వ తారీఖు పార్టిసిపేట్ చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. నమస్కారం. తమ కార్పొరేటర్స్పై వైసీపీకి కన్ను పడిందని టీడీపీ నేత పాసర్ల ప్రసాద్ ఆరోపించారు. టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ నగరంలో చాలా చోట్ల వైసీపీ నేతలు ల్యాండ్ కబ్జాలు చేసి ఆరోపణలు టీడీపీ నాయకులపై చేస్తున్నారని అన్నారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కన్నబాబురాజు స్థలాన్ని ఆక్రమణ చేసి ఇల్లు కట్టారని, దీనిపై ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి చర్యలు తీసుకోగలరా అంటూ ప్రశ్నించారు. వైసీపీ నేతలే భూ ఆక్రమణలు చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణాలు చేస్తున్నారని, ఇలాంటి నాయకులు ప్రజలకు ఏం న్యాయం చేస్తారంటూ ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. హెరిడిటరీ ట్రస్టీ చైర్మన్ అయినటువంటి అశోక్ గజపతిరాజు గారికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు, అతని దృష్టికి ఏది రాదు. కాకపోబట్టే ఈ రోజుకి అతను స్పందించడం లేదు. అది కమిషనర్కి, కలెక్టర్కి, అదేవిధంగా సింహాచల దేవస్థానం ఈఓకి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి సంబంధం ఉంటుంది. అవి కూడా ఎందుకు తొలగించారు? అందులో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకి భూములు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్డర్ లెటర్ ల్యాండ్ తీసుకొని, ఉదాహరణకు సెంట్రల్ జైలుకి 100 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఆ 100 ఎకరాలకి బదులుగా ఎక్కడైతే మధురవాడ ప్రాంతంలో రామానాయుడు స్టూడియో కొండ హిల్ ఫుట్ ఏరియాలో 100 ఎకరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాంటి ప్రభుత్వ శాఖలకి ఇచ్చింది 170 ఎకరాలు. అదేవిధంగా ఏదైతే లేఅవుట్లు వేసి అమ్మింది దేవస్థానం, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. వేపకొండ దగ్గర సింహపురి కాలనీ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2 జాయింట్ వెంచర్ వేశారు. జాయింట్ వెంచర్ వేసి దాన్ని ఉడా అండ్ సింహాచల దేవస్థానం కలిపి అమ్మారు. అవి రికార్డ్స్లో దేవస్థానం భూమిగా ఉంది. వాటిని తొలగించారు. అది తప్ప. అదేవిధంగా ఏవైతే ఎల్జీ ఫార్మర్స్ కూడా సింహాచల దేవస్థానం నుంచి భూమి అమ్మడం జరిగింది గతంలో. దాన్ని కూడా ఆ రికార్డులను తొలగించారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది 578 జీవో. 578 జీవో 2000 సంవత్సరంలో వచ్చింది. ఆ జీవో ప్రకారం సుమారు 3500 అప్లికేషన్లని రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 120 ఎకరాలు రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రెగ్యులరైజ్ చేసిన దాంట్లో భాగంగా సింహాచల దేవస్థానం ఈవో, పోలీస్ కమిషనర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ముగ్గురు సంతకం పెట్టి ఎల్ఆర్సీలు ఇచ్చారు. ఆ ఇచ్చిన వాటికి 120 ఎకరాలు, ఆ 120 ఎకరాలు కూడా తొలగించారు. ఇట్లా ఇవన్నీ చేసుకొచ్చారే కానీ అవి కూడా ఇందులోనే ఇంకా ఏమైనా లొసుకుంటే పట్టుకోండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. దాన్ని ఈవోగా బాధ్యతలు చేయండి. ఆ సింహాచల దేవస్థానం ఈవోగా వచ్చినటువంటి రామచంద్రమోహన్ గారు 2 సార్లు సింహాచలం వచ్చారు. మొదటిసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాన్నగారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు 2008లో వచ్చారు. ఒక డీసీ హోదాలో ఆర్జేసీ టెంపుల్కి ఇన్ఛార్జ్ ఈవోగా వచ్చారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కు సంబంధించిన భూముల్లో ఆక్రమణలు తొలగించిన అధికారులు. అనుమతులు లేని వైద్య కళాశాలకు శంకుస్థాపన ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా నాగజగదీష్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు ప్రసారమయ్యే KNR న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.